परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे। जिन्नियां भी संगतां सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक यूट्यूब के जरिए इस गुरमत समागम का लाहा लै रहे हो, आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरनां विच हाजरी लवाउंदे होए सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार रहमत की है, अपार बख्शिश की अपने सारियां दे उत्ते, जो कि इस कलयुग के भयानक समय अंदर महाराज जियां ने सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। वड्डे भागां दी निशानी है गुरु जी की उस्तत सुननी, गुरु जी की उस्तत करनी। जिवें आप जी सब नू पता ही है, अज शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु दीन दुनिया दे मालक बाणी दे बहुत सतगुरु पंचम पातशाह पंचम गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। कल्ले पंजाब विच ही नहीं, कल्ले इंडिया विच ही नहीं, जिथे भी पूरे वर्ल्ड विच गुरु नानक नाम लेवा संगत वसदी है, जिथे भी सतगुरु जियां नू प्यार करन वाली संगत वसदी है, अज वाले दिन हर एक दे मन अंदर बहुत विराग है। हर कोई अज धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे पर उपकारां नू याद कर रहा है। भट्ट साहिबान अपनी बाणी अंदर इहों बचन करते हैं, कहते धरन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहियो पर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। ए दुनिया वालिओ, जे धन गुर अर्जन देव महाराज जियां नू मनना है, गुरु नू आम जान के ना मन्निओ, धन गुर अर्जन देव महाराज नू परतख परमेश्वर जान के मन्निओ। गुरु महाराज परतख परमेश्वर दा रूप सन। एक जगह इउं भी आख्या है, कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो। जदों ये शब्द भट्ट साहिबाना ने उचारण किया सी ना जी, उदों आसमान विच उड़न वाले जहाज नहीं सन चलते, उदों समुद्री जहाज चलते सन। भट्ट जी कह रहे ने, भट्ट मथरा जी कह रहे ने, दुनिया वालिओ समुद्री जहाज की एक सीमा है, वो 500 इंसान नू 1000 बंदे नू एक किनारे तो दूजे किनारे ला सकता है। पर यह धन गुर अर्जन देव महाराज तुहाडे विच इन्नी ताकत है, तुहाडे विच इन्नी पावर है, जेड़ा भी तुहाडे बचन मनदा है, जेड़ा तुहाडी बाणी दे मुताबिक जीवन ढालदा है, जेड़ा तुहाडे ते शरधा रखदा है, महाराज समुद्री जहाज तां कुछ इंसानां नू ही एक किनारे तो दूजे किनारे ला सकदे हन, पर धन गुर अर्जन देव महाराज तुसीं इहो जिहे हो। महाराज जे पूरी दुनिया भी पूरी सृष्टि भी तुहाडे बचनां दे मुताबिक चले, तुहाडे ते शरधा रखे, तुसीं सारी दुनिया नू पार उतारा कर सकदे हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तुसीं सारी दुनिया नू इह भव रूपी संसार तो पार कर सकदे हो। गुरमुखो, एक विद्वान दे बहुत सुंदर लाइनां लिखियां, कहंदा गुरु पीर दुनिया ते बड़े होए पैदा,
ਪਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪੀਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਖਮਲੀ ਆਸਣਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਖਮਲੀ ਆਸਣਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਐ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਐ, ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਖਮਲੀ ਆਸਣਾ ਤੇ, ਪਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਪੀਰ ਕੋਈ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸ ਦੀ ਅੱਗ ਐਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਵੀ ਗਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਵੀ ਹੈ, ਤਵੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਵਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਗ ਐਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਜਾ ਰਜਾ ਦੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁਲਾਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੜਫਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਐ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਮੇਰੀਓ ਮਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੱਗ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਐ, ਉਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ।
ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਸੀਸ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਲ ਖੜੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਆ ਛੋਟੇ ਥਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਥਾਲ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਭਾਨੀਏ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਨੀਏ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਲਾਲਚ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਢਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੌਲਵੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਖੁਸਰੋ, ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਲੀਮ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦਫਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਐ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਐ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਐ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਵ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬੱਚੀ, ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਘਰ ਲੱਭੋ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਰ ਲੱਭੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੋ ਸ਼ਾਨਤ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ 7 ਫੁੱਟ ਸੀ, 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇ ਚੰਦੂਆ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੋਲਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਆਏ ਹੋ, ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਵਰ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਉਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਐ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੋਲ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੇ ਚੰਦੂਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ, ਜਾ ਵੇ ਚੰਦੂਆ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ,
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਾੜੇ ਮਾਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਚੰਦੂ ਦੇ ਭਾਗ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਅੱਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਗ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੰਮਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੰਮਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਐ, ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਚੜੇ ਚਕੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹੋਂ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਊਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਬਈ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉੱਤਿਓਂ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁੰਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਲਾ ਪਟਵਾਈ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਲੇ ਪਟਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਲੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਲਾ ਪਟਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਐ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਜੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੜੇ ਐ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਐ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭੱਲੀ ਰੀਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ, ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੇ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਤ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਾ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਚੰਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਚੰਦੂ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਕੂਲਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੰਦੂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਬਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਐ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇਗੇ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਦਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਉਂ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਦਾਂ ਛਿਲਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਮੜਾ ਪੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੈਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਦੂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੁਕਮ, ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਗੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਵੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ। ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਬਲੀ ਭਾਂਬੜ ਅੱਗ ਦੇ ਵਲ ਗਏ, ਤਵੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਇਉਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤਵਾ ਗਰਮ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੁੜ-ਪੁੜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਐ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਮੜੀ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮੜੀ ਸੜ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਵੀ ਨੂੰ। ਨੀ ਤਤੀਏ ਤਵੀਏ ਪਾਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਰਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨੀ। ਤਤੀਏ ਤਵੀਏ ਪਾਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਰਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨੀ। ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਨਾ ਸੇਕ ਪੁਚਾਇਆ ਨੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਨਾ ਸੇਕ ਪੁਚਾਇਆ ਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਤਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇ ਮੈਂ ਵਸ ਜਲਾਦਾ ਪੈ ਗਈ ਸਾ, ਜਿਨਾ ਮਾੜਾ ਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਤ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਿਠਾਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਤ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ
फिर उत्ते रब बिठाया, वे मैं वस जलादा पै गई सा। सिख तवी नूं कह रहे हैं, तेनू रब बनाया इसे लई, इस जग लई अन्न पकाउणे लई। भुखियां नूं अन्न खुआ के ते दिल भर के सदा रजाउणे लई। भुखियां नूं अन्न खुआ के ते दिल भर के सदा रजाउणे लई। नी तू पत्थर दिल बनाया नी तू पत्थर दिल बनाया ततिए तविए पापने तेनू तरस जरा ना आया। नी ततिए तविए पापने तेनू तरस जरा ना आया ने। अगों तवी गुरसिखा नू कह रही है, तवी नहीं बोलदी, ये एक कवि दी भावना बोलदी है। जिवें तवी भी कहती होवे कि जद छाले भर भर फिसदे सी, शम शम कर दे किरदे सी। मैं विचों विच कर लाउंदी सी, मेरे दिल ते छुरे बन फिरदे सी। जद छाले पर फिसदे सी, शम शम कर दे किरदे सी। मैं विचों विच कर लाउंदी सी, मेरे दिल ते छुरे बन फिरदे सी। मेरे मूँह नू ताला लाया मेरे मूँह नू ताला लाया वे मैं वस जलादा पै गई सा, जिन्ना माड़ा भाग बनाया। वे मैं वस जलादा पै गई सा, जिन्ना माड़ा भाग बनाया। अगे गुरु दे प्यारे की कह रहे हैं, जद जालम अग वरसाउंदा सी, तू बर्फ बन के ढल जांदी। ऐ तवीए जदों जालम भट्ठी विच अग पाउंदा सी, अग तपा रिहा सी, तवी नूं तपा रिहा सी, उस समय तू बर्फ बन के ढल क्यों ना जांदी? तू बर्फ बन के ढल जाना सी, गुरु नूं ठंडत पहुंचाउणी सी। छो लैके गुरां दे चरनां दी, ठंडी हो ठंड नूं मल जांदी। छो लैके गुरां दे चरनां दी, ठंडी हो ठंड नूं मल जांदी। ना भेद न कमीए पाया ना भेद न कमीए पाया। ततिए तविए पापने तेनू तरस जरा ना आया। ततिए तविए पापने तेनू तरस जरा ना आया। जदों मियां मीर ने आके ते नैना चों हंजू केरे सी, लहू रिजदा सतगुर दा नैना विच सिमदा तेरे सी। रब तेरे ते आसन लाया रब
तेरे ते आसन लाया ततीए तवीए पापने तेनू तरस जरा ना आया ततीए तवीए पापने तेनू तरस जरा ना आया। अगों तवी की कह रही है, जदों लकड़ा लाण जलाद लगे अगों अग फराटे मार दी सी ढाडे वालिया थड़ थड़ कंबदी होई मेरी रूह विचों फिटकार दी सी। तवी कहंदी जिवें जलाद लकड़ा ला रहे सी मेरी अंदरों रूह तड़फ रही सी। मैनू इउं महसूस हुंदा सी जिवें अंदरों मेरी रूह भी मैनू फटकारां पाउंदी होवे, मेरी रूह भी मैनू फटकारां पाउंदी सी। जदों लकड़ा लाउण जलाद लगे अगों अग फराटे मार दी सी ढाडे वालिया थड़ थड़ कंबदी होई मेरी रूह विचों फिटकार दी सी। डर हाकमां दा ओना पाया डर हाकमां दा ओना पाया वे मैं वस जलादा पै गई सां जिन्ना माड़ा भाग बनाया मैनू लालत पाके अग ते फिर उत्ते रब बिठाया वे मैं वस जलादा पै गई सां। धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा शरीर तत्ती तवी ते सड़ रहा है। अज मियाँ मीर जी नूं भी पता लगा, किसी ने जाके दसिया मियाँ जी जिन्हों अपना मित्र जानते हो, जिन्हों अपना मित्र समझते हो, जिन्हों ये कहते हो जदों मैं अल्लाह की इबादत विच बैठदा जदों अल्लाह दे घर विच जांदा मैनू गुरु अर्जन देव महाराज दा उत्थे दर्शन हुंदा है। ऐ पीर जी जाके चंदू दी हवेली विच देखो तुहाडे मित्र दा हाल की है। आखो सतनाम। अज मियाँ मीर जी भी आए। अज धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे शरीर वल देख रहे हैं मियाँ मीर जी। सूफी फकीर अज देख रहा है। नाले धन गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं फरियाद कर रहे हैं, मालका ये की भाणा वरता रहे हो, एक ही भाणा वरता रहे हो, तत्तियां तवियां ते बैठदे हो, ऐनी मालक हो शक्तियां दे महाराज, मैनू हुक्म दिओ मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का दियां। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे साईं जी रब नाल रंगे होए, रब दे प्रेम विच रंगे होए ऐने गर्म नहीं हुंदे, शांत रहो। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। नहीं महाराज मेरे को तुहाडा दुख नहीं देखिया जा रहा, महाराज मैनू हुक्म दिओ। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे साईं जी जरा आकाश वल झाती मारो उत्ते। जदों मियाँ मीर जी ने आकाश वल देखिया, की देखिया? उत्ते देवी देवते हाथ जोड़ी खड़े है। ऐ धन गुरु अर्जन देव महाराज सानू हुक्म दिओ आकाश थल्ले सिट दिए, धरती पलटा दिए। जिन्हां ने तुहानू ये जालमां ने ऐने तसीहे दिते महाराज हुणे ही खत्म कर दिए इन्हां नू। जदों साईं मियाँ मीर जी ये देख रहे हैं बराग विच आके भुब्बा मार के रोण लग गए, मालका किहो जिहा कौतक है। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे साईं जी वो समा याद करो जदों तुसी किसे समय बाणी दे अर्थ पुछे सी, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। तुसी आखिया सी भी कोई ऐहो जिहा भी है
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਣ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਵੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਭੀੜ ਪਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧੰਨ ਆਖੀਏ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ, ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਲਟਾ ਦਿਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਿਆ, ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ, ਹੇਠਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਉਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਐ, ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਲੇ ਐ,
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਐ ਚੰਦੂਆ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀਸਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਓ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਵੇ, ਹੌਲੀ ਵਗ ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਐਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੜਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅੱਖ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਗਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਰੀਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਰੀਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਦੇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸੋਆਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰਾਵੀਏ ਨਾ ਰੋਵੀ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਠੰਡੇ ਨੀਰ ਨੂੰ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਠੰਡੇ ਨੀਰ ਨੂੰ। ਪਾਲਿਆ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗ, ਪਾਲਿਆ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਦੀਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛਾਲ ਕੇ, ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਦੀਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ। ਹੈ ਰਾਵੀਏ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐ ਰਾਵੀਏ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਤ ਆਏਗੀ, ਯਾਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਕਰਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਤ ਆਏਗੀ, ਯਾਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਕਰਾਏਗੀ। ਯਾਦਾਂ ਢਾਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਯਾਦਾਂ ਸੋਤੇ ਵਾਲਿਆ, ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀ। ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਛਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ। ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਛਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਛਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਛਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ? दारू ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੀਰਥ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਦਰ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜਿੰਦ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।